بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی امامۃ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا، مل ایمانو، ایمان کیا ہے؟ ایمان کی علامت کیا ہے یا اس کی نشانیاں کیا ہیں یا ایمان کے اعمال کیا ہیں؟ قال اذا سرتک حسنتک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہیں نیکی خوش کر دے، وساعت کا سیئاتک، اور گناہ تجھے پریشان کر دے، فانت مومن، تو مومن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ نیکی کرے تو خوش ہو جائے اور گناہ ہو تو غمگین ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ ایمان ہے۔ اللہ اللہ۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ انسان تین قسم کے ہوتے ہیں، غافل، عاقل اور کامل۔ غافل وہ شخص ہوتا ہے جو گناہ کر کے خوش ہوتا ہے، نیکی سے پریشان ہوتا ہے، یہ غافل شخص۔ چور، ڈاکو، لٹیرے، اس طرح کے یہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے اگر موقع مس ہو جائے تو بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ حالانکہ چوری نہ کرنا بڑا نیکی کا کام ہے، چوری کرنا گناہ ہے، لیکن ان کا چوری کرنے کا موقع ضائع ہو جائے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ غافل لوگ ہوتے ہیں۔ اور چوری کر لیں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا، جیسے کوئی ملک فتح کر لیا، ایسے کسی کا جیب مارا، کسی کا پرس مارا نا، خوش ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ لوگ غافل ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ہوتی ہے عاقل۔ عاقل وہ شخص ہوتا ہے جو نیکی کو اچھا سمجھتا ہے اور گناہ کو برا سمجھتا ہے، لیکن عمل میں سست ہوتا ہے، عمل میں سست ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہے یہ نیکی ہے، یہ بڑا اچھا کام ہے، یہ گناہ ہے، یہ بڑا برا کام ہے، لیکن جب عملی میدان میں دیکھا جائے تو پیچھے رہ جاتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے کامل۔ کامل وہ شخص ہوتا ہے جو نیکی کر کے خوش ہوتا ہے، ایسے خوش ہوتا ہے کہ جیسے سمجھتا ہے کل کائنات مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اور گناہ کر کے ایسے پریشان ہوتا ہے، گناہ سے ایسے پریشان ہوتا ہے جیسے سمجھتا ہے کہ میری ساری دنیا ہی لٹ گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ کامل شخص ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو عمل میں بھی اچھا ہوتا ہے، نیکی کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے جیسے کل کائنات مل گئی، گناہ سرزد ہو جائے تو بڑا پریشان ہوتا ہے، انتہائی غمگین ہوتا ہے، جیسے آل اولاد، بیوی بچے، مال و دولت سب کچھ تباہ ہو گیا۔ گناہ سے ایسی اس کو نفرت ہوتی ہے۔ قال یا رسول اللہ، جب بندے کی یہ کیفیت ہو نا جی، نیکی سے دل خوش ہو اور گناہ سے پریشانی ہو، تو فرمایا ایسا شخص مومن ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کی ایمان کی علامت ہے۔ قال یا رسول اللہ فما الاسم، عرض کی یا رسول اللہ تو گناہ کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ یہ تو ایمان کا پتہ چل گیا کہ بندے کی کیفیت ایسی ہو تو بندہ یقین کر لے کہ میں مومن ہوں، لیکن گناہ کیا ہے؟ قال اذا حاک فی نفسک، جب تیرے دل میں بات کھٹکے، شیئن کوئی چیز کھٹکے، فدعہ، تو اسے چھوڑ دے کہ وہ گناہ کا کام ہے۔ اللہ اللہ، یہ بھی غافل کی بات نہیں ہے، یہاں بھی عاقل اور کامل کی بات ہے، ورنہ غافل کے دل میں تو گناہ کھٹکتا ہی نہیں، وہ تو ہر وقت اسی کے در پہ رہتا ہے کہ کروں کروں کروں۔ یہ عاقل کی بات ہے اور کامل مومن کی بات ہے کہ وہ برائی کو دل میں برائی سمجھتا ہے، تو جب وہ سامنے آتی ہے کرنے لگتا ہے تو دل کہتا ہے کہ نہیں نہیں، خبردار، یہ کام مت کرنا، یہ کام مت کرنا۔ دل انسان کا بڑا مفتی ہے جی، بہت بڑا مفتی ہے۔ بس اوقات مسئلہ پوچھ بھی لیتے ہیں، پتہ بھی چل جاتا ہے اور دل بھی مان لیتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، یہ غلط کام ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں آگے پیچھے ڈھونڈ تلاش کرتے رہتے ہیں، اس مفتی صاحب کے پاس، اس کے پاس، اس کے پاس، کہیں سے کوئی رستہ نکل آئے، اور دل کہتا ہے کہ کرنا بھی نہیں، پریشان ہے، نہ کر سکتے ہیں نہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو فرمایا جو چیز تمہارے دل میں کھٹکے کہ یہ برا ہے، دل کہے کہ یہ برا ہے، کرنا اچھا نہیں، تو وہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ عن عمرو بن عبسہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ کب حاضر ہوئے؟ تب حاضر ہوئے تھے جب آقا علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ اسلام لانے سے پہلے ہی بت پرستی سے بے پناہ انہیں نفرت تھی، بہت نفرت کرتے تھے، شرک سے، کفر سے، بت پرستی سے، اور یہ تلاش میں رہتے تھے کہ کہیں سے مجھے رائے حق مل جائے میں قبول کروں، تلاش میں رہتے تھے۔
تو جب ان کو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام نے مکہ میں اعلان نبوت فرمایا ہے، بنی سلیم سے آپ کا تعلق تھا، تو آپ اپنے قبیلہ سے مکہ میں آئے اور خفیہ طور پر حضور علیہ السلام سے ملاقات کی۔ تو آقا علیہ السلام سے ملاقات کر کے عرض کی، فَقُلْتُ یا رسول اللہ من تَابِعَكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، یا رسول اللہ جس دین کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس معاملے میں کون کون آپ کی اتباع کر رہا ہے؟ پہلے ہی جب ملاقات ہوئی اسی وقت آپ نے یہ سوال کیے تھے۔ قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حر و عبد، آزاد بھی اور غلام بھی۔ مفسرین کرام نے، شارحین کرام نے دو معنی اس کے ذکر کیے ہیں۔ آزاد سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلام سے مراد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ مردوں میں اس وقت یہی دو ہستیاں ایمان لائے تھے، تیسری حضور سے عمر بن عبسہ آگے تھے۔ سبحان اللہ، کتنا ابتدائی اسلام میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق بخشی کہ اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، چوتھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ یہ چار ہستیاں ایمان لائی تھی، تو انہوں نے پوچھا کون کون آپ کی اس مسئلے میں اتباع کر رہا ہے، کون اس دین کو قبول کر رہا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک غلام اور ایک آزاد، یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت علی چونکہ بچے تھے اس لیے آپ کا ذکر نہیں کیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خاتون تھی اس لیے ان کا بھی ذکر نہیں کیا، صرف ان دو ہستیوں کا ذکر کیا۔ اور بعض شارحین نے یہ بھی فرمایا کہ حر عبد سے مراد ہر آزاد، ہر غلام، مطلب آنے والے دور میں سبھی اسلام قبول کریں گے، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے، غلام بھی ہوں گے، آزاد بھی ہوں گے، سب اس دین کو قبول کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور سب نے کیا۔ ایسا بھی وقت ہے آج دنیا میں کہ غلام کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ایسا دین اسلام پھیلا۔ پھر عرض کی، قلت مل اسلام، عرض کی یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، اسلام کی علامت کیا ہے، یا اسلام کے احکام کیا ہیں؟ قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا، طیب الکلام و اطعام الطعام، اچھی بات کرنا اور کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ اسلامی احکام ہے۔ اللہ اللہ، اچھی بات کرنا، کھانا کھلانا۔ بندہ مسلمان ہو اور منہ سے گالیاں بکتا ہو، اسی منہ سے اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا ہو، اسی منہ سے قرآن پڑھتا ہو، کیسا مومن ہے؟ فرمایا مومن تو وہ ہے، مسلمان وہ ہے گفتگو اچھی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مسلمان بھائیوں کو دعائیں دیتا ہے، سبحان اللہ، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، یہ مسلمان، یہ اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، اور کھانا کھلانا، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ کھانا کھلانے کا جذبہ ایسا تھا کہ اپنے گھر کھانے کو ایک ہی وقت کا کھانا ہے، اسی وقت میسر آیا، دو دو تین تین دن کے بھوکے ہیں، سائل آیا اس نے مانگا، وہ اپنا کھانا اٹھایا اس کو دے دیا، خود بھوکے رہ جاتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا قربانی دیتے تھے صحابہ، یہ اتنا پسند تھا صحابہ کرام کو یہ اسلامی عمل، کھانا کھلانا۔ آج بھی آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، جہاں کہیں آپ کو مزار ملے گا وہاں ساتھ آپ کو لنگر ملے گا۔ سبحان اللہ، مفت کا، کوئی پیسہ نہیں، جہاں بھی مزار وہاں لنگر۔ یہ اولیاء اللہ کی عادت ہے، یہ لنگر اپنا جاری رکھتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جہاں مزار بنتا ہے وہیں پیچھے ان کا لنگر جاری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اطعام الطعام، غریبوں مسکینوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مسافروں کو کھانا کھلانا، یہ اولیاء اللہ کی صفات ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج بھی پوری دنیا میں آپ دیکھیں اولیاء اللہ خود دنیا سے رخصت ہوئے مگر ان کے وصال کے بعد بھی ان کا لنگر جاری و ساری ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جنہیں غوث اعظم کے نام سے ہم جانتے ہیں، ان کا لنگر صرف ان کے مزار پر ہی نہیں پوری دنیا میں بٹتا ہے۔ سبحان، ہمیں اللہ کے فضل سے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے، مدرسے میں جتنا عرصہ پڑھا ہے حضور غوث پاک کا ہی لنگر کھایا ہے۔ سبحان، صبح دوپہر شام 3 ٹائم لنگر غوثیہ ہی ملتا تھا۔ سبحان اللہ اللہ۔ گلڑا شریف میں آپ چلے جائیں، وہاں لنگر غوثیہ ہے، دربار شریف مفت کا ملے گا۔
3 दिन की मेहमान नवाजी वहां बिल्कुल फ्री, कमरा, रिहाइश, बिस्तर सब कुछ मिलेगा 3 दिन के लिए। आप इस्लामाबाद सैर करने जाएं तो बेशक क़याम आप गोल्डा शरीफ हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे रखें, 3 दिन तक आपको खाना भी मिलेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। 3 दिन के बाद गुजारिश होगी, मेहमान नवाजी चूंकि 3 दिन होती है, 3 दिन तक आप इस्लामाबाद में घूमे फिरे, कोई खर्चा कोई कुछ भी नहीं है, खर्चा सिर्फ वही है जो कोई आप आए जाए, वरना लंगर तीनों टाइम, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना मिलेगा, बिस्तर, कमरा सब कुछ मिलेगा। सुभान अल्लाह। और ये लंगर गौसिया है, लंगर गौसिया है। अल्लाह अल्लाह। तो बुजुर्गों की आदत है गरीबों मिस्कीनों को खाना खिलाना, सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला की भी ये सुन्नत है। अल्लाह और उसका रसूल ये बहुत पसंद करते हैं कि गरीबों को खाना खिलाया जाए। सुभान अल्लाह। हत्ता कि सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला के बारे में आता है, एक जंग में, गालिबन जंग यरमुक थी या ओहद थी, सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला में कुछ जख्मी हो गए और वो प्यास से तड़प रहे थे। एक सहाबी पानी लेकर पिलाने के लिए आए, वो जख्मी सहाबी प्यास से तड़प रहे हैं, शदीद जख्मी है, वक्त आखिर है, प्यास से तड़प रहे हैं। वो पानी लेकर उनके पास पहुंचे तो थोड़े फासले से दूसरे जख्मी सहाबी की आवाज आई, अल अत्श, प्यास प्यास, पानी पानी। इन्होंने कहा मुझे छोड़ो भाई, पहले उनको दे के आओ। इनको छोड़ा, वहां पहुंचे तो करीब से एक तीसरे सहाबी की आवाज आई, अल अत्श। उनने कहा मुझे भी छोड़ो, वहां जाके पानी दो। वो वहां जाकर पहुंचे तो इनके पहुंचने तक वो शहीद हो गए। वापस पलटे तो ये भी शहीद, पीछे पलटे तो वो भी शहीद। सुभान अल्लाह अल्लाह। ऐसा इनमें ज़ौक़ और शौक था सहाबा में, खाना खिलाना और पानी पिलाना, दूसरों को अपनी जान पर तरजीह देते थे। इसीलिए रब ने फरमाया, वयुसिरून अला अनफुसिहिम लौ कान बिहिम खसासा। सहाबा की शान ये है, अगरचे उन्हें खुद भी किसी चीज की जरूरत होती है, मगर जरूरत के बावजूद वो दूसरों को तरजीह देते हैं, दूसरों को दे देते हैं। सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ऐसा ज़ौक़ व शौक नसीब फरमाए जी। ज़ौक़ व शौक तो होगा, अल्लाह अमल की भी तौफीक अता फरमाए। हर मुसलमान जब हदीस सुनता है उसका दिल तड़पता है कि मैं ये अमल करूं, लेकिन आगे कुछ मजबूरियां हाइल हो जाती हैं। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुल तो हजरत अमर बिन अबसा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये इनकी हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ पहली मुलाकात थी। पहली मुलाकात में चंद सवाल किए और इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। उसी वक्त इस्लाम कबूल किया और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि अब मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। अब आपको छोड़ के नहीं जाना। अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम जानते हो कि मामला बड़ा कठिन है, अभी अभी इस्लाम की दावत शुरू हुई है और लोग तस्लीम नहीं कर रहे। अभी तुम ऐसा करो कि वापस अपने कबीले में चले जाओ, जब तुम्हें पता चले कि इस्लाम आम हो गया तो फिर आ जाना। तो फिर हजरत अमर बिन अबसा वापस बनी सुलैम में तशरीफ ले गए और वहां से हर आने वाले मुसाफिर से रास्ते में खड़े होकर पूछते रहते थे हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में कि उन्होंने नबूवत का दावा किया था, आले मक्का ने क्या किया, उनके साथ क्या हुआ। फिर आखिर एक वक्त आया कि मदीना से कुछ लोग जा रहे थे, उनसे पूछा तो हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने बताया कि हाँ, आले मक्का उन्हें शहीद करने के दरपे थे, वो हिजरत करके हमारे पास मदीना में आ गए। उनने पूछा क्या हालत है, लोग क्या कर रहे हैं? उनने कहा लोग जोक दर जोक आपके गुलाम बने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत अमर बिन अबसा ने उसी वक्त रखते सफर बांधा, मदीना तशरीफ ले आए और फिर सारी जिंदगी आका की खिदमत में रहे। सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ग़ज़वा बदर, ओहद, दीगर तमाम जंगों में आपने शिरकत की। आपके विसाल के मुतालिक शारिखीन ने, सीयर निगारों ने लिखा, कोई कन्फर्म तारीख नहीं है कि किस साल आपका विसाल हुआ। बाज़ ने एक अंदाजे के मुताबिक रिवायात में आपका जिक्र मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता। तो उस अंदाजे के मुताबिक उन्होंने कहा कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के ज़माना अक़दस के आखिरी दौर में या हज़रत अली रदी अल्लाह तआला के ज़माने के शुरू में आपका विसाल हुआ है। फरमाते हैं कुल तो मल ईमान, मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह ईमान क्या है, उसकी इलामत क्या है, उसकी निशानियां क्या है। याद रखिए इस्लाम और ईमान के मुतल्लिक कई अहादीस में सवाल हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ जवाबात इरशाद फरमाए।
تو बुजुर्गान दीन ने लिखा वजह यह थी कि आका अलैहिस्सलाम सवाल करने वाले की नफ्सियात को जानते थे कि उसका दिल किस बात पे राजी है, वो किस चीज का मतलाशी है, उसके मुताबिक आका अलैहिस्सलाम उसको जवाब अता फरमाते थे। सुभान अल्लाह। या जो उसके लिए बेहतर होता था वो उसको जवाब देते थे। सुभान अल्लाह। तो यहां जब ईमान के बारे में सवाल हुआ, अर्ज की या रसूलल्लाह ईमान क्या है? काला, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सब्र व समाहत, सब्र और समाहत, सब्र और सखावत। सुभान अल्लाह, ये ईमान है। जिस बंदे के अंदर ईमान होगा वही सब्र करेगा, वही सखावत करेगा। चूंकि मोमिन बंदे को अपने रब पर यकीन होता है, मुसीबत परेशानी आई, तंगी तकलीफ आई, सब्र कर लेता है। क्यों? उसको पता है मेरा रब है, ये तंगी तकलीफ परेशानी दूर कर देगा, वो सब्र कर लेता। लेकिन काफिर सब्र नहीं कर पाता। क्यों? उसका रब पर यकीन ही नहीं है। वो समझता है ये मुसीबत आई, इसमें फंस गया तो अब निकलना नहीं है, खुदकुशी करो, जान छुड़ाओ, वो गया। मोमिन सब्र करता है, आली ईमान सब्र करते हैं, उन्हें अपने रब पर भरोसा होता है। इसलिए सुभान अल्लाह, ये सब्र और सखावत मोमिनों की शान है। सुभान अल्लाह। और मोमिन सखावत भी करता है, उसको पता है कि यार इस गरीब को अगर 10 रुपए दे दिए, मुझे मेरा रब 10 के बदले 100 दे देगा। सुभान अल्लाह। 100 दूंगा तो 100 के बदले 1000 दे देगा। काफिर को तो उम्मीद ही नहीं है, उसने कहना 10 दिए तो चले जाएंगे, 2 ही नहीं। ये मोमिन की शान है कि सब्र भी करता है, सखावत भी करता है। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि सब्र ये है कि इंसान गुनाहों से रुक जाए, और समाहत ये है कि अल्लाह की इताअत में लगे तो फिर लगा रहे। सुभान अल्लाह। अल्लाह की इताअत शुरू कर दे फिर खत्म ही ना करे, लगा रहे, मरते दम तक इताअत में लगा। काला कुल तो अय्युल इस्लाम अफजल, अर्ज की या रसूलल्लाह कौन सा इस्लाम अफजल है, इस्लामी अहकाम अमाल में से कौन सा अफजल है? काला, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, वो शख्स जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। सुभान अल्लाह। वो अच्छा मुसलमान है, वो बेहतरीन मुसलमान है जिसकी हाथ और जबान से मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचती। अल्लाह करे कि हमारी जबान और हमारे हाथ से किसी मुसलमान को आइंदा तकलीफ न पहुंचे। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। काला कुल तो अय्युल ईमान अफजल, अर्ज की या रसूलल्लाह ईमान कौन सा अफजल है? काला खुलुकुन हसनुन, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुस्न अखलाक। हुस्न अखलाक बेहतरीन ईमान है। सुभान अल्लाह। हुस्न अखलाक क्या है? हुस्न अखलाक वो आदात, वो सिफात, वो अमाल जिनसे अल्लाह भी राजी हो, अल्लाह की मखलूक भी राजी हो। सुभान अल्लाह, ये हुस्न अखलाक है जी। अब आप अल्लाह को भी राजी करने लग जाएं, अल्लाह की मखलूक को भी राजी करने लग जाएं तो हुस्न अखलाक वाले बन जाएंगे। सुभान अल्लाह। काला कुल तो अय्युस्सलात अफजल, अर्ज की या रसूलल्लाह कौन सी नमाज अफजल है? काला, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूलुल कुनूत, जिसमें लंबा क़याम हो। सुभान अल्लाह। नमाज शुरू की है, खड़ा है, अलहम से तिलावत शुरू हुई, फिर सूरह बकरा पढ़ दी, आले इमरान पढ़ दी, जो पारा याद है पूरा पारा पढ़ दिया खड़े खड़े। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। फरमाया नमाज में क़याम जितना लंबा होगा नमाज उतनी अफजल होगी, उतनी आला होगी। सुभान अल्लाह। उलमा इकराम ने फरमाया क़याम लंबा होने की वजह से अफजल नमाज इस वजह से है कि उसमें कुरान ज्यादा पढ़ा जाता है। जितना ज्यादा कुरान पढ़ा जाएगा उतनी नमाज की फजीलत बढ़ जाएगी। बाज़ उलमा इकराम ने फरमाया कि सजदा अफजल है, हदीस में उसका भी जिक्र आता है। और बाज़ ने कहा कि दिन की नमाज में क़याम अफजल है, और दिन की नमाज में सजदा अफजल है, और रात की नमाज में क़याम अफजल है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में जो पड़ोसी रहते थे, तो उनके बच्चे ने एक मरतबा अपने वालिद से पूछा, अब्बा जान ये क्या माजरा है कि मैं रोजाना रात को इमाम अबू हनीफा की छत पे एक सुतून देखता हूँ, रोजाना रात को एक सुतून देखता हूँ, लेकिन सुबह वो गायब होता है, सुबह वो गायब होता है। तो वालिद ने जवाब दिया, बेटा वो सुतून नहीं होता, वो इमाम आजम अबू हनीफा रात नमाज में खड़े होते हैं। सुभान अल्लाह। सारी रात 2 रकत में पूरा पूरा कुरान तिलावत हो जाता। सुभान अल्लाह। 2 रकत नमाज। अल्लाह अल्लाह। रब से दुआ करें जी, रात में उठ के नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे, अगर से थोड़ी मिले सही बस। हम उन बुजुर्गों की तरह पूरी पूरी रात नमाज पढ़ने वाली हम में एहलियत ही नहीं है।
وہ 2 रकत की भी तौफीक नसीब फरमा दे हमारे लिए, ये भी गनीमत है, ये भी गनीमत। काला कुल तो अय्युल हिजरत अफजल, अर्ज की या रसूलल्लाह कौन सी हिजरत अफजल है। हिजरत का मतलब होता है छोड़ना, अपने वतन को छोड़ दें तो वतन से हिजरत होती है, और गुनाहों को छोड़ दें तो गुनाहों से हिजरत होती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। तो अर्ज की या रसूलल्लाह कौन सी हिजरत अफजल है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन तहजुर मा करेहा रब्बुक, फरमाया तुम उस चीज को छोड़ दो जिसे तुम्हारा रब नापसंद करता है। अल्लाह अल्लाह। हिजरत सबसे अफजल ये है कि बंदा उस चीज को छोड़ दे, उससे किनारा कश हो जाए जो अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता, ये सबसे अफजल हिजरत है। अर्ज की बस 2 लाइनें रह गई हैं हदीस की। कुल तो अय्युल जिहाद अफजल, अर्ज की या रसूलल्लाह कौन सा जिहाद अफजल है। काला हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन उकिरा जवादुहु व ओहरी का दमुहु, जिस जिहाद में घोड़े की कूंचें टांगे काटती जाएं और उसका खून बहा दिया जाए, यानी इतना शदीद किस्म का जिहाद करे कि अपनी जान और माल सब कुछ अल्लाह के रास्ते में जिहाद में कुर्बान कर दे, वो सबसे अफजल जिहाद है। सुभान अल्लाह। काला आखिरी सवाल पूछा उन्होंने, कुल तो अय्यु साआति अफजलो, या रसूल अल्लाह औकात में से कौन सा वक्त सबसे अफजल है। दिन रात में 24 घंटे है ना, इन 24 घंटों में कौन सा वक्त अफजल है जिसमें बंदा इबादत करे, दुआ करे, अल्लाह को याद करे, उसमें फजीलत ज्यादा हो, सवाब ज्यादा मिले, कौन सा वक्त अफजल है। काला हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जौफुल लैल आखिर, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रात का आखिरी पहर, ये सबसे अफजल है। सुभान अल्लाह। रात के आखिरी पहर में कड़ाके की नींद आई हुई होती है, जबरदस्त किस्म की जोर की नींद होती है। मौसम सहरी के वक्त ठंडा हो जाता है, पंखे की हवा ठंडक देनी शुरू कर देती है, शैतान थपकियां देनी शुरू कर देता है, नींद आती है, खूब कड़ाके की नींद जबरदस्त किस्म की। फरमाया वही वक्त अफजल है, उस वक्त बंदा नींद अपनी कुर्बान करता है अपने रब की याद के लिए। सुभान अल्लाह। सुभान। उस वक्त उठता है, नींद को पिछाड़ता है, अपने रब की बारगाह में खड़ा हो जाता है, वही वक्त सबसे अफजल है। सुभान अल्लाह। बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीद, तू सुता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल परीत। फरमाते हैं फरीद उठो, जाके मस्जिद में झाड़ू लगाओ, सफाई करो। तुम सो रहे हो, जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो जाग रहे, तुम भी अजीब बंदे हो। अल्लाह अल्लाह। होता तो ये है ना जी, जिससे मोहब्बत की जाए वो सोता है, मोहब्बत करने वाला जागता है, रात को उठ के दुआएं करता है, या अल्लाह मुझे मेरा महबूब मिल जाए, मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाए। और यहां मसला ही अनोखा है, मोहब्बत करने वाला सो रहा है, जिससे कर रहा है वो जाग रहा है। अल्लाह अल्लाह। पिछली पैरी रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, बख्शिश मंगण वालियां कारण खुला है दरवाजा। रात के पिछले पहर अल्लाह की तरफ से अल्लाह की रहमत की आवाजें आती हैं, जो भी बख्शिश मांगने वाला है उसके लिए दरवाजा खुला है, आ जाए। सिर्फ बख्शिश ही नहीं, रात के पिछले पहर हर किस्म की नेमत के लिए रब्बे कायनात की तरफ से ऐलान हो रहा होता है कि है कोई मांगने वाला, अता करें। उस वक्त बंदा ही सोया हुआ होता है, रब की तरफ से ऐलान हो रहा है कि उठ मांग। ये हजरत नींद के खर्राटों में होते हैं, नींद से जान ही नहीं छूटती। सुबह उठ के इमाम साहब के पास आके कह दें कोई वजीफा बता दें, ये मसला है भाई। रात जो अल्लाह ने कहा है कि उठ के मांग, देने को तैयार हो, मांगना अपने रब से। सुबह वजीफा ही पूछना है क्या? शॉर्टकट असल में हम तलाश करते रहते हैं ना, कि किसी तरह जल्दी जल्दी काम निपट जाए। कोई वजीफा इमाम साहब ऐसा बता देंगे जो फटाफट मेरा एक दिन में काम हो जाएगा। भाई वजीफा बताने से काम नहीं होता, वजीफा पढ़ने से भी नहीं होता, जब तक बंदा खुद नेकोकार आमिल न बने। वज़ाइफ के फवायद भी उसी वक्त हासिल होते हैं जब बंदा खुद अपना रास्ता सीधा कर ले। टेढ़े रास्ते वालों को वज़ाइफ भी फायदा नहीं देते। वज़ाइफ के फायदे के लिए रिज़्क़ हलाल होना जरूरी है, इबादत गुजार होना जरूरी है, गुनाहों से बचना जरूरी है, मुसलमानों के दूसरों के हक हुकूक अदा करना जरूरी है। बंदा ये काम ही ना करे, तस्बीह लेकर बैठ जाए, वजीफे से काम बन जाए, नहीं। रब हर रात अपने फजल से मखलूक को आवाज देता है अपनी रहमत के साथ कि है कोई
رزق مانگنے والا اس کو رزق دوں، ہے کوئی پریشانی سے نجات مانگنے والا اس کو پریشانی سے نجات دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کو بخش دوں۔ تو رب کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے، دعا کریں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب وہ پروردگار اعلان فرما رہا ہوتا ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلا کر اس سے مانگ لیا کریں جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔